Namaste dear students. I am BG Shinde sir and we have started chapter number 2 of 11 standard physics and name of the chapter is mathematical methods. In first lecture we have discussed scalars and vectors, definition of the scalar and vector and examples. Now today we see what is meaning of the negative vector. Negative vector means a vector having same magnitude but opposite direction. That vector is called negative vector. For example, suppose we have vector A, it is denoted by PQ. Say this is a vector moving from P to Q and it is vector A. Means symbolically it is represented by vector A and graphically it is represented by PQ. Now if there is another vector of the same magnitude but in opposite direction, this is another vector of same magnitude in opposite direction. This is vector B and this vector B is in opposite direction and it is negative vector of vector A. This is meaning of the negative vector. Then let us see what is equal vector. Equal vector means the vector having same magnitude and same direction. Those vectors are called equal vectors. Means suppose we have vector P. It is represented by AB. There is some vector P represented by AB and there is another vector CD which is Q. Then this Q vector is equal to vector P because the magnitude is same and direction is same. So vector P and vector Q are called equal vectors because their magnitude and direction is same. So this is meaning of the equal vectors. Then what is position vector? Position vector is a vector which determines the exact position of the particle with respect to origin of the coordinate system. For example, suppose that there is some particle or there is some object at some, we don't know what is the position of the object. This is the object on the plane surface. Then if you want to find the position of this object, then draw x and y. It is called a rectangular coordinate system. Draw x and y. Then draw a vector which is passing through. If you draw the vector which is passing through origin of the rectangular coordinate system means xy, then this vector OP is denoted by say vector r and this vector r is called the position vector of particle at point P. म्हणजे तो P पॉइंटला जो पार्टिकल असेल त्याची निश्चित जी जागा आहे, निश्चित जी पोझिशन आहे ते ठरवण्याचं काम हा वेक्टर आर करेल आणि हा जो वेक्टर आर असतो याला म्हणतात पोझिशन वेक्टर. दिस इज मीनिंग ऑफ द पोझिशन वेक्टर. देन लेट अस सी व्हॉट इज युनिट वेक्टर. युनिट मीन्स वन, अ वेक्टर हॅव्हिंग युनिट मॅग्निट्यूड. म्हणजे असा वेक्टर की ज्याचं मॅग्निट्यूड हा 1 असतो, युनिट असतो अँड इट इज in the direction of given vector.
म्हणजे जो दिलेला वेक्टर आहे त्याच्या डायरेक्शन मध्ये असलेला मात्र त्याचा जो मॅग्निट्यूड आहे तो 1 असलेला जो वेक्टर असेल त्याला युनिट वेक्टर असं म्हणायचं आहे. तर मग युनिट वेक्टर हा कसा मिळवला जातो? तर युनिट वेक्टर मिळवण्यासाठी गिवन वेक्टर इज इक्वल टू युनिट वेक्टरचा हा सिम्बॉल आहे यू एम आणि कॅप. यू एम कॅप युनिट वेक्टर मल्टिप्लाइड बाय magnitude of a given vector, and this is a vector. Any vector will be written like this, and unit vector will be um cap is equal to a vector divided by its magnitude. A vector divided by its magnitude is unit vector. This is the formula of the unit vector. What is definition? A vector having unit magnitude in the direction of the given vector is a unit vector. Then what is formula? Unit vector um cap. This is the symbol of cap. Any unit vector will be denoted by a small letter and cap above that small letter. Unit vector is equal to a given vector divided by magnitude of that vector. म्हणजे अजून क्लिअर करतो मी की समजा एक असा वेक्टर आहे, हा वेक्टर एम आहे आणि या वेक्टर एम चे आपण सारखे पार्ट्स केले आणि हे जे सारखे पार्ट्स मधला एक जो पार्ट असेल याची व्हॅल्यू जर 1 असेल म्हणजे याचा मॅग्निट्यूड 1 मीटर असेल, 1 सेंटीमीटर असेल, किलोमीटर 1 असेल, मात्र याची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर हा जो एवढा जो पोर्शन आहे हा एवढा पोर्शन आहे याला युनिट वेक्टर असं म्हणतात. याची डायरेक्शन या गिवन वेक्टरच्या डायरेक्शन मध्ये असते आणि याचा मॅग्निट्यूड मात्र 1 असतो. मॅग्निट्यूड इज 1 अँड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर. म्हणजे हा गिवन वेक्टर आहे वेक्टर एन आणि हा एवढा जो पोर्शन आहे हा आहे युनिट वेक्टर. याला मी यू एम कॅप ने डिनोट करतो. हा एवढा भाग आहे यू एम कॅप. हा यू एम कॅप जो आहे याचे मॅग्निट्यूड हा 1 आहे, याची डायरेक्शन ही गिवन वेक्टरच्या डायरेक्शन मध्ये आहे आणि हा जो यू एम कॅप जो असेल हा यू एम कॅप हा या फॉर्म्युल्याने मिळेल यू एम कॅप इज इक्वल टू वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ द युनिट वेक्टर. सो दिस इज मीनिंग ऑफ द युनिट वेक्टर. तर असा हा युनिट वेक्टरचा अर्थ आहे. आता हे जे युनिट वेक्टर जे असतात, आता मी सांगितलं तुम्हाला की हे एक्स आणि वाय याला रेक्टेंग्युलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम किंवा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम असं म्हणतात. याच्यामध्ये अजून एक ऍक्सिस असतो झेड, एक्स वाय आणि झेड. तर हा जो एक्स वाय आणि झेड आहे याच्यामध्ये अलॉंग एक्स ऍक्सिस जो युनिट वेक्टर असतो त्याला आय कॅपने डिनोट करतात. म्हणजे आता हा एक्स ऍक्सिस आहे, इथं ओरिजिन आहे आणि हा आय कॅप हा युनिट वेक्टर असेल आणि हा आय कॅप युनिट वेक्टर अलॉंग एक्स ऍक्सिस असतो. म्हणजे कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये अलॉंग एक्स ऍक्सिस अलॉंग वाय ऍक्सिस असतो जे कॅप आणि अलॉंग झेड ऍक्सिस असतो के कॅप. सो आय कॅप, जे कॅप and k cap are the unit vectors in the direction of x axis, in the direction of y axis, in the direction of z axis, and these unit vectors are called rectangular unit vectors. यांना अजून एक नाव दिलेलं आहे रेक्टेंग्युलर युनिट वेक्टर्स. Unit vector in the direction of x axis is I cap. Unit vector in the direction of y axis is j cap. Unit vector in the direction of
Z axis is k cap. What is magnitude of I, magnitude of Z and magnitude of k? It is equal to 1. कारण ते युनिट वेक्टर आहे म्हणून त्यांचा मॅग्निट्यूड हा 1 असेल. सो मॅग्निट्यूड ऑफ I कॅप, मॅग्निट्यूड ऑफ Z कॅप आणि मॅग्निट्यूड ऑफ K कॅप इज इक्वल टू 1. तर प्रत्येकाचा मॅग्निट्यूड हा 1 असतो. आणि I कॅप जर फाइंड करायचं असेल तर x वेक्टर डिवाइडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ x, म्हणजे अलॉंग x ॲक्सिस जो वेक्टर असेल तो डिवाइडेड बाय त्याचा मॅग्निट्यूड काढायचा, म्हणजे आपल्याला I कॅप मिळतो. J कॅप इज इक्वल टू y वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॅग्निट्यूड, म्हणजे J कॅप युनिट वेक्टर आहे अलॉंग y ॲक्सिस. मग अलॉंग y ॲक्सिस जो वेक्टर असेल त्याला y वेक्टरने जर डिनोट केला आपण तर y वेक्टर डिवाइडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ y वेक्टर ते म्हणजे काय असेल तर J कॅप असेल. आणि सिमिलरली k कॅप इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय वेक्टर z डिवाइडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर j. तर असं हे होतं रेक्टँग्युलर युनिट वेक्टर्स. म्हणजे युनिट वेक्टर्स मध्ये हा एक छोटासा भाग होता की व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द रेक्टँग्युलर युनिट वेक्टर्स. तर असं हे होतं युनिट वेक्टर्स. नंतर मल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ द स्केलर. म्हणजे समजा आपण एखादा वेक्टर घेतला, वेक्टर समजा वेक्टर क्यू आहे आणि हा वेक्टर क्यू तर वेक्टरच आहे आणि या वेक्टर क्यूला आपण एखाद्या स्केलर क्वांटिटी म्हणजे एस ने जर मल्टिप्लाय केलं, समजा आपण एस, सपोज यू मल्टिप्लाय वेक्टर क्यू बाय एस, देन वी गेट अनदर वेक्टर p, another vector p. This vector p has same direction as vector q, म्हणजे p ची आणि q ची डायरेक्शन ही सेम असेल. मात्र p चा जो मॅग्निट्यूड असेल, मॅग्निट्यूड ऑफ द p will be s times the magnitude of vector q. म्हणजे p चा जो मॅग्निट्यूड असेल तो p चा मॅग्निट्यूड हा, म्हणजे p ची जी लांबी असेल, p ची लांबी ही q च्या लांबीच्या s पटीमध्ये असेल, असा त्याचा अर्थ झाला. म्हणजे जेव्हा वेक्टर हा स्केलरला मल्टिप्लाय केला जाईल तर त्यावेळेस जे आन्सर असेल ते आन्सरमध्ये जो वेक्टर येईल त्याची डायरेक्शन ही ओरिजिनल वेक्टरच्या डायरेक्शनमध्ये असेल आणि आन्सरमध्ये जो वेक्टर असेल त्याचा जो मॅग्निट्यूड असेल तो ओरिजिनल वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडच्या पटीमध्ये असेल किंवा जो मल्टिप्लाइड फॅक्टर असेल त्याच्या पटीमध्ये ते तो मिळालेला आन्सर असेल किंवा तो मिळालेलं त्याचं ते आन्सर असेल. तर हे झालं मल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ द स्केलर. म्हणजे एखादा वेक्टर स्केलरवर जर स्केलरने मल्टिप्लाय केला तर काय असेल किंवा त्याचं उत्तर काय ते आपण या पॉइंटमध्ये आपण ते बघितलं. आता नाउ लेट अस सी ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन ऑफ द वेक्टर्स. म्हणजे दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन कसं होतं आपण ते बघितलं. दोन वेक्टर स्केलर आणि वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन कसं होतं ते आपण बघितलं. एकदम सिंपल त्याची मेथड होती, असं काही विशेष नाही आहे. मात्र दोन वेक्टर जर ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन जर करायचे असेल तर त्याच्या डायरेक्शनचा विचार करणं आवश्यक असतं. वी हॅव टू कन्सिडर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स. तर हा पार्ट आपण पुढच्या लेक्चरला घेऊ. तोपर्यंत आजचे जे लेक्चर होते, आजच्या लेक्चरमध्ये जे क्वेश्चन आहेत ते असे आहेत की व्हॉट इज निगेटिव्ह वेक्टर, व्हॉट इज इक्वल वेक्टर, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द पोझिशन वेक्टर, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द युनिट वेक्टर, देन डिफाईन रेक्टँग्युलर युनिट वेक्टर्स. असे या चॅप्टरचे क्वेश्चन्स असतील. घरी अभ्यास करा प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी, सर्वांनी लेक्चर्स बघा.
Thank you very much.